तुमको ही अंतरे। परमाराध्या श्री श्री ठाकुर चरण मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़मा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण मोर प्रणाम। यह वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई और माँ मान राव और जयगुरु निवेदन करे, जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। तो आज आलोचनार विषय है शिशु शिक्षकों दायित्व। प्रसंग है शिक्षा। एथिपाई शिशु शिक्षक मानकर दायित्व खूब बेसी से माननकु सर्वदा शीघ्र शीघ्र सजाग और अनुसंधिसु करने को हुए। अंतर्दृष्टि नहीं चलने को हुए। उपयुक्त मुहूर्त रे लाभजनक संस्कार माफिक काम कराई पुओ झील मानकर अभ्यास गठन करदेवा को हुए। सेटा लेखापढ़ा शिखाइबा व्यापार रे काम रे लगाइबा को हुए। जेपरि आरोहण आग्रह जोगु पिला बाड़ डेई उठिबा को चाहूची, सेतेबेले मारधर करी ताकू अटकाई न देई धापे धापे बाड़ डेई उठिबा संगे संगे जदि ताकू 1 2 3 4 गुण शिखाई दिया जाए, एक संगे 2टी काम हो जाए। मार उचित 5 रु 7 वर्ष मध्य पिलार अभ्यास व्यवहार झुंक ठीक करदेवा। मनीषर गोटे प्रधान प्रवृत्ति है अर्जन प्रवृत्ति। यही अर्जन प्रवृत्ति जोगु ही मनीष शिखिपारे, काम धंदा करिपारे, आहरण करिपारे। तेणु आग काल जो छात्र माने भिक्षा करी आहरण करी गुरु को खुआउथिले एवं तांको प्रसाद खाई जीवन धारण करुथिले, यह गोटे मस्त जिनिस थिला। सेतेबेले सेमाने शिखुथिले किपरि करी परिवेश रो सेवा करबा को हुए, परिवेश को जीवन रो सहायक करी तोड़िबा को हुए। मनुष्यर वास्तव अभाव और प्रयोजन सहित सेमाने परिचित होते एवं तार पूरण रे सेमाने जत्नवान होते। एपरि करी वस्तु और विषय संपर्क रे सेमानंकर कार्यकारी ज्ञानर अधिकारी हेबाकू होता। ता छड़ा मनुष्य को खुशी करी आहरण करने को होता बोली सेमाने शिखन्ते। किपरि भावे मनीष नहीं चलवा को हुए, एथिपाई केते दूर आत्मनियंत्रण प्रयोजन होता। कारण आत्मनियंत्रण अभिज्ञता जार नाही से अपर को भी नियंत्रित करी निजर अनुकूल करी तोली पारंती। एपरि करी सेमानंकर व्यक्तित्व बढ़ी उठुतला। तेणु आपण माने शिक्षा मध्यरे इष्टवृत्ति जिनिसटा भल करी प्रवेश कराई देई पारंती एवं इष्टवृत्ति जदि पुओ झियो माने निजर आहरण को भित्ति करबा को अभ्यस्त होंती, सेतेबेले देखिबे सेमानंकर मथा केते दूर खोली जाए। केवल इष्टवृत्ति नुहे, पितामाता और शिक्षकों को देवार अभ्यास भी कराइबा को हुए। मार कहिबा उचित पुओ जेपरि बापा को किछि दिए, बापार कहिबा उचित पुओ जेपरि माँ को किछि दिए। पुणी उभयंकर कहिबा उचित इष्ट और शिक्षकों को देवार कथा। प्रत्येक घरे घरे किछि किछि कुटीर शिल्पर व्यवस्था रखिबा ही भल। पुओ झियो माननकु कहिबा को हुए, तुमे माने एही परि भाबरे काम करो जेपरि तुम माननकर कामर आय को भित्ति करी इष्टवृत्ति करिपार। टिके बड़ जो माने सेमाने हुए तो एक गुरु जमीरे आलू चाष करने को देले। कहिले आलू चाषर नियम कानून भल भाबरे जानी नहीं भल करी चाष कर, एही जगह टिककर फसल हेबो तुम मानकर ठाकुर पूजार अर्घ्य। एही परि भाबरे पिला दिनरु दायित्व नहीं श्रेयंक पई जदि परिश्रम करी शिख, लाभजनक भावे काम सुसंपन्न करने को शिख। सेथिरे जो अभिज्ञता जन्मिबो, जो आत्म प्रत्यय जन्मिबो, ता परीक्षा पास ठारू ढेर दामी। गोटे प्रश्न आसीपारे, पिला माननक मध्यरे पराक्रम जिनिसटा फुटिबो किपरि? श्री श्री ठाकुर कहउछंती, सेमाने जेपरि अन्याय बा इष्ट विरोधी कौनसी किछि संगे आपोस रफा न करंती, सेही परि भाबरे सेमानंकु प्रवृद्ध करबा को हुए। अवश्य यही प्रतिरोध जिनिसटा जेते हृदय हुए सेते ही भल। पुओ मानंकर शारीरिक और मानसिक बल, साहस, विचार बुद्धि इत्यादि जेपरि बढ़े, सेही भली खोला धोला और काम धंदारे प्रवर्तन करबा को हुए। पुओ माने कौनसी मते जेपरि न दबे, बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई सेमानंकर संवेग जेपरि आहुरी रुद्र दुर्बार होई उठे। बेसी किछि नुहे, काम धंदारे
କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଭାବନା ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ବାହାରିବ। ଆଉ ସାମରିକ ଶିକ୍ଷା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦେବା ଭଲ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ, ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣାଟା କିପରି ହେବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଡାକି ଡାକି ପଢ଼ାଇ ଶିଖାଇବା ଭଲ। ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଣିକିଆ ଶିଖାଯାଏ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣ ଭାଗ ବୋଧରେ ଆଣିଦେଲେ ବୋଧଟା ଏପରି ଭାବେ ମଥାରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯାଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣ ଭାଗର କେଉଁଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ମୂଳରେ ବୋଧଟା ଗଜେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ପରେ ବାଧେନା। ଧର ଫୁଲ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଜଣକ ହାତରେ ପ୍ରଥମେ 5ଟା ଦେଲେ, 5ଟା ଦେଇ ଗଣିବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଗଣି କହିଲା 5ଟା ପାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ 3ଟି ଦେଲେ, ଦେଇ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ସବୁ କେତୋଟି ମିଶାଇ କେତୋଟି ହେଲା ପଚାରିଲେ, ସେ ଗଣି କହିଲା 8ଟା। ଏହି ଜିନିଷଟା ଯେ ଯୋଗ କରାହେଲା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଲେ, ତାପରେ ସେଇଟି ଲେଖାରେ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ହୁଏତ ସେଇ 8ଟାକୁ 2ଟି ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, କେତୋଟି ଅଛି କୁହ? ସେତେବେଳେ କହିଲା 6ଟା। ଏହି ଜିନିଷଟା ହିଁ ଯେ ବିୟୋଗ ବା ବାଦ ଦେବା ତାହା କହିଲେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଲେଖାରେ ଆଣିଲେ। ଏହି ଭାବେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣ ଭାଗର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଜନଟା କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ତାହା କରିବାକୁ ହୁଏ ଧରାଇ ଦେଲେ ସେ ତା ଆଉ ଜୀବନର ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ କରି ବିଶେଷ କେତୋଟି ପ୍ରକାରର କାମ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କବଜାରେ ଆଣିଦେବାର କାଇଦା ଧରାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲା ବାହାର କରିଦେବେ, MA ପାସ୍ ମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ବାସ୍ତବରେ ଶିଖାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଝୁଙ୍କି ପୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଝୁଙ୍କ ଥିଲେ ସେଇଟା ଯେପରି ଶିଖିବେ, ସେଇଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହୁରି 5 ପ୍ରକାରର କାମ ଶିଖିବେ। ସେଥିରେ ଚୌକସ ହୋଇ ଉଠିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ସହଜାତ ସଂସ୍କାରକୁ ଆହୁରି ପୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବ। ମଣିଷର ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଉପଚୟୀ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଉଦ୍ଭାବନୀ କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେବାପ୍ରବଣ ହୋଇ ଉଠେ, ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନ ହୋଇ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହୋଇ ଉଠେ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସବୁଟା ଭିତ୍ତି ଦେବା ଦରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ପୁଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବ, ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବ। ସୁଜନନ ବିଜ୍ଞାନଟା ଝିଅମାନଙ୍କରୁ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଜନନ ବିଜ୍ଞାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହିଁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ କରାଇ ତୋଳିବା। ସେହି ଗୌରବ ବୋଧ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୂର ତାଜା କରି ତୋଳିବା ଦରକାର ଯେପରି ସେମାନେ କଦାପି ନିକୃଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଦାନ ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ପରେ ଝିଅମାନେ ଯେ ମନେ ମନେ କି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗନ୍ତି ତା ଢେର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋହବଶରେ ହୁଏତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ତାଠାରେ ଉପଗତ ହେବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଯେପରି ତାର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠେ। ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଯୋଗେ ମିଶି ସେତେବେଳେ ଯେପରି ଗଲି ଗଲି ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠନ୍ତି, ସେ ଯେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା କହି ବୁଝାଇବାର ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମୟରେ ବି ବୋଧ ହୁଏ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଏନା। ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମ ସନ୍ତାନ ପିଲାମାନଙ୍କର କି ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ ତା ତ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଲୋମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୀତି ଜଗାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ବାସ୍ତବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଉ ଶ୍ରେୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଜ ଟାଣ ଯେପରି ଗଜାଇ ହୁଏ ତା ହିଁ କରିବା। ପୁଣି ଶ୍ରେୟ କୁଳ ସଂଜ୍ଞାତ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ ହେଲେ ବି କିପରି କରି ତାଙ୍କ ମନୋଜ୍ଞ ଚଳନରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି କରି ତାଙ୍କର କୁଳ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସକ୍ରିୟ ସେବାରେ ପୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ତା ମଥାରେ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ମାନେ
ଜନ୍ମାନ୍ତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ସେ ନୂତନ ମଣିଷ ହୋଇ ଉଠିବେ। ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୂର ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବେ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ରକମରେ ସେତେ ଦୂର ହିଁ ତାର ସୁସନ୍ତାନ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା। ଏ ଉତ୍ସର୍ଗ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାବାଳୁ ରକମ ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଚିନ୍ତା ଚଳନ ବାକ୍ୟ କର୍ମ ପୂଜାରତି ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଏହା ହିଁ ହେବ ତାର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ। ଦେହରେ ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ସେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୂର ନିରଳସ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ତପା କରି ତୋଳିପାରିବ ସେତେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରି ତୋଳିପାରିବ, ତାର ସନ୍ତାନର ସହଜାତ ସଂସ୍କାରରେ ଓ ତାର ଚରିତ୍ରରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟ ଗୁରୁ।